नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। वापी में हर साल गणेश विसर्जन के लिए दमनगंगा नदी किनारे प्रशासन, पुलिस और फायर विभाग द्वारा व्यवस्था की जाती है, लेकिन इस बार जीआईडीसी की 3 किलोमीटर लंबी बारिश के पानी की गटर का काम चालू होने के कारण दमनगंगा नदी पर बने सीढ़ियों को तोड़ दिया गया था। इसके स्थान पर नई सीढ़ियां बनाने का काम ठेकेदार को सौंपा गया था। काम समय पर पूरा न होने के कारण गणेश चतुर्थी के बाद गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए दमनगंगा नदी पर एक आदेश जारी कर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि इस आदेश की जानकारी ज्यादातर गणेश भक्तों को नहीं थी, इसलिए वे सबसे पहले दमनगंगा घाट पर 1.5 दिन के गणेश जी का विसर्जन करने पहुंचे थे। वहां प्रतिबंध होने के कारण पुलिस ने उन्हें राता खाड़ी पर भेज दिया। राता खाड़ी पर पहुंचने पर ज्यादातर गणेश भक्त ट्रैफिक जाम में फंस गए थे। किसी तरह वहां पहुंचे भक्तों ने देखा कि विसर्जन के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं थी, जिससे वे निराश हो गए। भक्तों ने आक्रोश व्यक्त किया कि यहां सुरक्षा के लिए कुछ पुलिसकर्मी के अलावा फायर की कोई टीम मौजूद नहीं है। मूर्ति के विसर्जन स्थल पर एक मंच बनाया गया था, लेकिन वहां इतना कीचड़ था कि लोग फिसल रहे थे। मूर्ति का विसर्जन करने के लिए खुद नदी के प्रवाह में उतरना पड़ रहा था, जिससे कई गणेश भक्तों को बह जाने का डर लग रहा था। जबकि दमनगंगा नदी किनारे विसर्जन के समय बहुत अच्छी व्यवस्था रहती थी, पुलिस और फायर टीम सतर्क रहती थी और मूर्तियों का विसर्जन भी फायर टीम द्वारा ही किया जाता था। साथ ही सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता था। गौरतलब है कि ट्रैफिक में 1 से 1.5 घंटे का समय बर्बाद कर राता खाड़ी पहुंचे भक्तों ने वहां की अव्यवस्था को लेकर आक्रोश व्यक्त किया, लेकिन बप्पा का विसर्जन तो करना ही था, इसलिए भक्तों ने अंतिम दर्शन के साथ भक्ति भाव से आरती उतारी, गणपति बाप्पा मोरिया के जयकारे लगाए, डीजे की धुन पर रास गरबा खेले और फिर जान जोखिम में डालकर बप्पा की प्रतिमा का नदी में विसर्जन किया। पुढच्या वर्षी लवकर या की विनती के साथ उन भावनात्मक पलों को मोबाइल कैमरे में कैद किया और अश्रुपूरित आंखों से बप्पा को विदाई दी। मारू नाम राजेश कुमार प्रतापभाई मायावंशी, हूँ पंडोर गामथी आવું છું અને ગણપતિ મહોત્સવનો તહેવાર ચાલુ છે અને આજે 1.5 દિવસની વિસર્જન છે। રાતાખાડી અને દમણગંગા નદી બે જે વાપીથી પંડોર રાતા સુધીના ઘણા લોકો આજે વિસર્જન માટે અહીંયા આવ્યા છે। જે દમણગંગા નદી કિનારે વ્યવસ્થા નથી એની અહીંયા માટે સુવિધા જે રાખી છે તે સુવિધા રાખવામાં આવી નથી। અહીંયા ફાયરની ટીમ પણ નથી અને ટ્રાફિકની સમસ્યા એટલી બધી છે કે હું 1-1.5 કલાકે પંડોરથી રાતા 1 કિલોમીટર છે, એમાં મને 1.5 કલાક અહીંયા સુધી આવવામાં લાગ્યો છે અને કીચડ પણ એટલું બધું છે કે મૂર્તિ લઈને જો નદી સુધી આવીએ છે તો એ નદી પાસે મૂર્તિ લઈને ઉતરવું બી એટલું રિસ્કી છે કે કોઈ પડશે તો એને કોઈ જાનહાનિ મોટી અને અહીંયા ફાયરની ટીમ પણ નથી અને રિસ્ક એટલું બધું છે કે એમાં પોલીસ તંત્ર 2 થી 3 છે, ફાયરની ટીમ તો અહીંયા છે જ નથી। મારું નામ જિગ્નિશા નિલેશ લાડે છે। અમે બોમ્બે રહીએ છીએ અને અમે અમારા ભાઈના ઘરે હમણાં ગણપતિ બેસાડ્યા હતા 1.5 દિવસના, તો અમે ત્યાં આવ્યા હતા। અમે 2 વર્ષથી તો અમે દમણગંગા જતા હતા। ત્યાંની જે સુવિધા છે, ફેસિલિટીઝ છે, ઇવન જે સિક્યોરિટીઝ છે, જે ગાર્ડ અને પરફેક્ટલી અને સપોર્ટેબલ છે, એવું અગર અહીંયા મળી જાય તો ત્યાં જવાની જરૂર ના પડે એમ। અને ઇવન એક હજુ રિક્વેસ્ટ છે કે જે ભક્તો અહીંયા સુધી આટલા ચાલીને કષ્ટ કરીને અહીંયા સુધી જે બાપાને આપણે વિસર્જન કરવા આવી રહ્યા છે, એ લોકોને જે હેરાન થઈ રહ્યા છે હમણાં, એ ન થાય એના માટે તમને રિક્વેસ્ટ છે કે તમે જરા લાઈક કે સારી સુવિધા અમને આપો એમ એના માટે। અને બીજી કે લાઈક કોઈક સિનિયર સિટીઝન બધા આવે એ લોકોને પણ કંઈ પ્રોબ્લેમ ન થાય અહીંયા ચાલવા માટે। અહીંયા જે નીટ અને ક્લીન નથી થોડું, એ પણ રહેશે તો વધારે સારું એમ। મારું નામ મોહિત નિલેશ લાડે છે અને હું બોમ્બેથી આવ્યો છું। મને બહુ સારું લાગે છે, પણ દુઃખ બી થાય છે કે ગણપતિ બાપ્પાનું વિસર્જન થતું છે, પણ ઓકે નેક્સ્ટ યર પાછા આવશું અને અમે બહુ એન્જોયમેન્ટ કરશું। મજા આવે છે બાપ્પા સાથે, અમને ઘરે એકદમ એમની આરતી કરવામાં, એમની સેવા કરવામાં અમને બહુ ગમે છે અને બાપાએ હંમેશા સહી રસ્તો બતાવ્યો છે અને મને જેટલા બી માર્ક્સ મળ્યા છે આજે એક્ઝામમાં વોટેવર, તો તે મને ગણપતિ બાપ્પાના એનાથી જ મળેલા છે। મારું નામ નીતા સુનિલ મોરે છે। અમે ચણોદથી આવીએ છીએ, પાયનર બેકરી પાસેથી। અમે પહેલા દમણગંગા ગયા હતા, તો ત્યાંથી અમને પાછા મોકલ્યા અહીંયા રાતાખાડી જાઓ એમ કહીને। પહેલા અમને કઈ સૂચના મળેલી નહોતી
અમે ત્યાંથી અહીંયા આવ્યા છે. અહીંયા બહુ જ ટ્રાફિક જામ હતો. અડધો કલાક પોણો કલાક ટ્રાફિકમાંથી અમે આવ્યા અને અહીંયા કઈ જ સુવિધા નથી, સેફટી કઈ નથી. એ જ પ્રશાસને જો ત્યાં કામ ચાલુ કર્યું છે તો પહેલા કહેવું જોઈએ હતું અને પહેલા પ્રચાર કરવો જોઈએ તો દિવ્ય ભાસ્કરમાં કે કોઈ બી ન્યૂઝપેપરમાં કે ત્યાં બંધ છે અને ત્યાં કામ ચાલુ છે એમ. અને જો કામ બાકી જ હતું તો ગણેશ ચતુર્થી પહેલા કમ્પ્લીટ કરવું હતું. ગણેશ ચતુર્થીની તારીખ ફિક્સ હોય છે, પ્રશાસન આમ કેમ કરે છે, પબ્લિકને હેરાન કેમ કરે છે? અનિરુદ્ધ જોશી ચલાતી આવું કોઈ ત્યાં ફેસિલિટી આટલી સારી હતી કે તમે કોઈ કષ્ટ નહીં પડે, તમે જાઓ ટોટલ ક્લિયરલી એકદમ પ્રશાસનની પોલીસ રહે, બધા લોકો રહે, સ્વયંસેવક લોકો રહે. ત્યાં આપણે રિસ્ક પણ નહીં હોય. એટલે વરસાદ ચોમાસા પછી એટલું પાણી હોય તો રિસ્ક પણ ઓછી હોય. ત્યાં હવે પણ પાણીમાં જવું પડે અને બહુ વધારે રિસ્ક હોય. રસ્તા પણ રસ્તા નાનો છે, એક્સેસ સારો નથી, ટ્રાફિક મેનેજમેન્ટ નથી. મારું નામ રુચિરા જોશી છે. હું ચલાથી આવી. અચાનક જ રાસ્તા બદલાઈ દીધું એટલે પછી અમે બહુ કઠિન થયા અહીંયા આવતા અને ટ્રાફિકના પણ બહુ બેકાર હાલ છે. પેલા તમે ક્યાં ગયા? એને દમણગંગા દર વર્ષે અમે ત્યાં જ જવું. ત્યાં બંદોબસ્ત બરાબર સારા છે, પોલીસ પણ બરાબર સપોર્ટ આપે છે. અહીંયા તો એકદમ જ નવું છે એટલે ખબર પણ નહીં હતી કેવી રીતે આવવાનો રસ્તો પણ ખબર. ब्यूरो रिपोर्ट द वॉइस न्यूज़। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।